दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस रिपोर्ट विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सियासी मुद्दे उत्ते गलबात करांगा। पंजाब दे मुख मंत्री दा एक विवादित बयान, भगवंत मान दा एक विवादित बयान जो कि सियासी हलकियां दे विच इस वक्त एक वड्डा बवाल खड़ा कर चुकिया है, उस उत्ते अज आपां अज दी गलबात करांगे। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट जरिए एक बयान दिता है। गल ये कही गई है कि हरियाणे की तर्ज उत्ते ही केंद्र सरकार वक्री विधान सभा ते हाई कोर्ट लई पंजाब सरकार नूं ते पंजाब नूं चंडीगढ़ विच वाधू वधीक अतिरिक्त जमीन अलॉट करे। ये बयान जारी करन दी लोड़ भगवंत मान नूं क्यों पई, अज इस पूरी दी पूरी गलबात नूं समझांगे। क्यों एक बहुत ही इमैच्योर, एक बहुत ही गलत बयान है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर दा, पंजाब दे मुख मंत्री दा। इंज लगदा है कि चंडीगढ़ पंजाब विधान सभा ते चंडीगढ़ उत्ते पंजाब दे हक दी जिहड़ी समझ है वो साडे मौजूदा सीएम नूं या तां घट है या फिर वो खुद ये बयान नहीं दे रहे। ये बयान कुछ अजिहे लोग जारी कर रहे हैं जिन्हां नूं पंजाब दे हक्कां दी लड़ाई या उस लंबे चौड़े संघर्ष बारे कुछ भी नहीं पता। यही कारण है कि इस तरीके दे हासोहीने ते न्याणे वाले चाइल्डिश जिहड़े बयान जारी किए जा रहे हैं। थोड़ा जा मैं संदर्भ समझा दिंदा कि यह बयान की है, क्यों है तो इसका पिछौकड़ की रहा। गल शुरू होंदी है एक नॉर्थ जोन की जोनल काउंसिल मीटिंग तो, जिसकी प्रधानगी जिसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर भारत के सारे सूबे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इन्हां दे मुख मंत्रियों नूं इस मीटिंग दे विच सद्दा दिता जाता है। आपस के जिहड़े इंटरस्टेट इशूज़ या फिर खेतरी मुद्दे ने उन्हां उत्ते विचार वटांदरा, चर्चावां ते आउटस्टैंडिंग इशूज़ उत्ते चर्चा हुंदी है। इस मीटिंग विच पंजाब दे मुख मंत्री शामिल नहीं हो पाते, लेकिन पंजाब वल्लों खजाना मंत्री हरपाल चीमा ते जेल ते सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस पहुंचते हैं। हिमाचल के मुख मंत्री जयराम ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख मंत्री समेत लैफ्टिनेंट गवर्नर कई जिहड़े राज हैगे ने उन्हां दे ते मुख्यमंत्री मौजूद रहिंदे ने। हरियाणा के मुख मंत्री एक तो बाद एक अपने सूबे के हकों लई आवाज़ चुकनी शुरू करते हैं। वो गल करते हैं कि SYL नहर का निर्माण पंजाब नहीं कर रहा, उन्होंने बनता जिहड़ा उन्होंने हक या फिर तकसीम होया होया हक है वो नहीं मिलता पाया। इस वास्ते पंजाब दे नाल अगली मीटिंग सद्दी जाए, पंजाब उत्ते दबाव बनाया जाए। ये पंजाब के मंत्रियों की मौजूदगी दे विच गलबात हुंदी है, जिसका विरोध पंजाब के मंत्री ये कह के करते हैं कि पंजाब कोल देण लई एक बूंद भी पानी नहीं है, सो पंजाब SYL नहर नूं किवें बना दे ते किवें उस विच पानी छड्ड दे। ये सारियां गल्लां बातां ते चर्चा हुंदी है। खट्टर की अगली मंग ये हुंदी है कि पंजाब यूनीवर्सिटी दे नाल जिहड़ी एफिलीएशन है हरियाणे ते अंबाला तक दे आले दुआले दे, चंडीगढ़ के आले दुआले दे हरियाणा के कॉलेजां दी उसनूं दोबारा शुरू किया जाए, जो कि 1973 के समय तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन के जरिए बंद करती गई सी। यानी कि पंजाब यूनीवर्सिटी उत्ते हरियाणा अपना एक बार फिर हक ते दावा जतान की पूरी कोशिश करता है ते उन्हां दे मुख मंत्री मनोहर लाल इसलिए मजबूत बैटिंग करते हैं। अखीर दे विच उन्हां वल्लों सब तो जिहड़ा महत्वपूर्ण तर्क दिता जाता है वह हुंदा है हरियाणा राज की विधान सभा जिस विच 90 MLA हैगे ने, उन्हां लई घट जगह होने का हवाला दे के ये गलबात करके कि पंजाब विधान सभा ते हरियाणा विधान सभा जिसकी कि सांझी बिल्डिंग है उस दे विच हरियाणा नूं उसकी बनती थां नहीं मिल पाई है। 20 के तकरीबन कमरे हैगे ने जिन्हां उत्ते पंजाब ने कब्जा करके रखा होया है, वो हरियाणा के हिस्से के कमरे सन, लेकिन पंजाब का कब्जा कई सालों तो बरकरार है। आने वाले समय के विच जदों नवीं हदबंदी ते डीलिमिटेशन होएगी तो हरियाणा के विधायकों की गिणती 90 तो वध के 126 होने वाली है। उस स्थिति दे विच हरियाणा के कोल अपने विधायकों को बिठाने लई थां नहीं, इस वास्ते उन्होंने अपनी वक्री विधान सभा लई होर जमीन दी जाए। तो इस मंग के उत्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हामी भर देंदे ने ते ऐलान करते हैं कि हरियाणा विधान सभा लई होर अतिरिक्त वाधू जमीन चंडीगढ़ दे विच ही अलॉट की जाएगी। इसे गलबात नूं हरियाणा के मुख्यमंत्री एक ट्वीट के जरिए जग जाहिर करते हैं तो शुकराना अदा करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का। चंडीगढ़ दे विच हरियाणा विधान सभा नूं जमीन मिलन के मुद्दे उत्ते हुण ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण ते बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इस वास्ते भी है क्योंकि पंजाब के पक्षों ये डेवलपमेंट एक चंगी डेवलपमेंट नहीं है। चंडीगढ़ उत्ते इतिहासक पद्धर उत्ते पंजाब ने अपना हक ते अपना दावा हमेशा ही जताया है। बहुत अजिहे इतिहास दे विच मौके आए जदों कि चंडीगढ़
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੋਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਲਝਦੇ ਰਹੇ, बढ़ते ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ तमाम ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੀ ਕੋਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 1966-67 ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੌਲੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਮਨੌਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇसी ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਬ, ਊਨਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1966 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੇ 1961 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਸੋ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਸੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਮਨੂ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੌਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। 1966 ਤੇ 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਦ ਤੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦਾ 7(1) ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਨ ਨੇੜਤਾ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਕਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7(4) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। 7 ਦਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 7(4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਕੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ तमाम ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕॉर्ड, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1966 ਦੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਲਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਰਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਲੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਨਵਾਂ ਗੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਛਛੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲਕਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, SYL ਦੇ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਸਿਟ ਕਲੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਡ ਬਾय ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੂਨਰ ਦਾ ਬੈਟਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਣ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੜਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ।
ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।